بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیال چینل۔ میرا نام عثمان حیدر ہے۔ میری آبیتی کا نام خیال ماسٹر ہے۔ اب آتے ہیں آبیتی کی طرف۔ دوسرے دن میں ندیم گجر کے گاؤں 10 بجے چلا گیا اور نواب صاحب نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں آپ کا باغ پن اور نکھرا ہوا حسن تباہی مچا رہا ہے۔ میں نے ادا بجا لاتے ہوئے کہا، میاں عثمان حیدر، مکھن بہت مہنگا ہو چکا ہے، لہذا کم استعمال کریں۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک طرف سے عمر سرمد صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف آئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ میاں عثمان حیدر، عمر سرمد نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے ہم تمہاری کار میں بیٹھیں گے۔ نواب صاحب نے کہا، شادی کے دوسرے دن گجر برادری نے ندیم گجر کی بہن کو لینے جانا تھا۔ سب لوگ اپنی کاروں میں بیٹھ رہے تھے۔ 15 منٹ بعد ہم سب کاروں میں بیٹھ کر دلہن کو لینے دوسرے شہر چل پڑے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، عمر سرمد میرے ساتھ بیٹھے تھے، نواب صاحب پیچھے بیٹھے تھے۔ جناب، آپ بتائیں، ہمارے شہر میں آپ کو کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ میں نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ عمر سرمد نے بات کا آغاز کیا۔ میں نے آپ کی باتوں میں گہرائی کے ساتھ ذہانت اور روحانیت کا عنصر غالب دیکھا ہے۔ جس طرح آپ نے خالہ شیدہ کو عذاب سے نجات دلائی اور کم وقت میں 10 لاکھ برآمد کر لیے، اس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید آپ میرا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ عمر سرمد نے ناامید سے لہجے میں کہا، جناب، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوا کرتے، آپ اعتماد سے اپنا مسئلہ بتائیں۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، میں نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی جس کا نام میڈم ماریا ہے۔ اس عورت سے میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی۔ میرے دونوں بیٹے اور بیٹی ماں کے مذہب پر یہودی تھے۔ میرے دونوں بیٹے خوبصورت، نہایت ذہین تھے۔ میں نے کئی بار ان کو کہا کہ وہ مسلمان کی اولاد ہے، اس لیے مسلمان ہو جائیں۔ میرا وہ مذاق اڑاتے اور کہتے یہودی سچا مذہب ہے، بلکہ الٹا مجھے کہتے کہ یہودی مذہب اختیار کر لو۔ ایک رات دونوں نے شراب کے ساتھ سونگھنے والا نشہ نائش کر لیا اور کار چلانے لگے۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں بیٹے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات کر کے عمر سرمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ میرے دونوں بیٹے مر گئے، دکھ اس بات پر ہے کہ دونوں یہودی مذہب پر مرے۔ کاش وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، جنت میں ہم کٹھے رہتے۔ پھر عمر سرمد ایک طویل خاموش ہو گئے۔ چند منٹ بعد خاموش رہنے کے بعد بولے، میری بیٹی کا نام ورجینا ہے، بہت نیک بچی ہے، یورپ میں رہتے ہوئے مکمل لباس اور چادر لیتی ہے۔ آخر اس کے اندر ایک مسلمان کا خون دوڑ رہا ہے، مگر وہ بھی پکی یہودن ہے، یہودیت کو نجات کا مذہب مانتی ہے، روزانہ تورات کی تلاوت کرتی ہے۔ میں اس کو ہر صورت میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اپنی ماں کے مذہب پر مر گئی تو ذمہ دار تم مسلمان ہو گئے، پلیز میری مدد کرو۔ عمر سرمد بات کرتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو عمر سرمد کا سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ آپ ورجینا کو اسلامی ماحول میں رکھیں تاکہ اس کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہو۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اسلامی ماحول مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس نے بہت سی اسلامی کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے اسلام میں سختی بہت ہے، اس سختی کو دل قبول نہیں کرتا۔ اب ورجینا تمہاری بہن ہے، اس سے ملو اور مسلمان کرو۔ عمر سرمد نے دکھ بھرے لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے کہا، دولت یا سونے کی حفاظت سختی سے کی جا سکتی ہے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب سے بڑھ کر قیمتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت سختی سے کی جا سکتی ہے۔ یہ بات آپ نے ورجینا بہن کو کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا، میری زبان میں اثر ختم ہو چکا ہے۔ عمر سرمد نے کہا، اصل بات بتاؤ میاں عمر سرمد صاحب۔ پیچھے بیٹھے نواب صاحب نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ورجینا کی عمر 17 سال ہے،
1 साल बाद वो 18 की हो जाएगी। लड़की की उम्र यूरोप में जब 18 साल की हो जाती है तो वो वालिदैन से आज़ाद हो जाती है। अगर इसने शादी किसी यहूदी से कर ली तो मैं खुदकशी कर लूँगा। उमर सरमा ने आंखों को रुमाल से साफ करते हुए गंभीर से लहजे में कहा, आपके दिन में अल्लाह ताला और प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सच्चा जज्बा है, इसलिए अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल के सदके आप पर रहमत करेंगे। आप मेरी मुलाकात वर्जीना बहन से कराएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहमत करेंगे। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। वर्जीना को अल्लाह ताला ने बेहद खूबसूरत शक्ल अता की थी। वर्जीना की आंखों में झील जैसी गहराई थी। इसकी आंखों को देखकर वर्जीना की अक्लमंदी और शर्मो हया का पता देती थी। मैडम मारिया वर्जीना की माँ एक बावकार खतून थी। ग्लोरिया काम खान लड़की थी। ग्लोरिया ग्लोरिया मैडम मारिया की भांजी थी। हम सब नदीम गुजर की बहन और दुल्हा को लेकर वापस आ गए। वर्जीना ग्लोरिया और मैडम मारिया के साथ एक मसला ये बन गया कि ये लोग यहूदी थे। ये लोग जिस चीज को हाथ लगाते नदीम गुजर के घर वाले इस चीज को तलफ कर देते। मगर ये नफरत का काम छुप कर करते। हमारे शहर में चंद होटल बन गए थे जिनमें बेहतरीन कमरे भी किराए पर मिलते थे। उमर सरबत के कहने पर मैंने इन लोगों को होटल में कमरे किराए पर ले दिए। वर्जीना को पाकिस्तान पसंद नहीं आया था। उमर सरबत ने मुझे खाने पर बुलाया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मैं इनके होटल चला गया। हम सब ने उमर सरबत के कमरे में खाना खाया, फिर चाय पीने लगे। बेटे वर्जीना, मैंने उस्मान हैदर को अपना बेटा बना लिया है। आज के बाद ये तुम्हारा सक्का भाई है, उमर सरबत ने कहा। यह बात सुनकर वर्जीना हंस पड़ी। मैंने शादी वाले घर उस्मान हैदर भाई की तीसरी आंख की करामत देख चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे मुसलमान करने आए होंगे। वर्जीना ने मुकम्मल लिबास पहन रखा था, जिसम पर चादर भी थी। वर्जीना ने मुस्कुराते हुए तंज में लहजे में कहा, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी बात गौर से सुन लो, सुनकर जवाब दे। मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, मैं आपकी बात गौर और सुकून से सुनूंगी। बात करें। वर्जीना ने सुकून भरे लहजे में कहा। उमर सरमद साहब ने बताया है कि आपने इस्लाम के मतलब बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फितरत है। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी मज़ाहब हैं वो अकल, साइंस, नफ्सियात और तारीख को मजहब से दूर रखते हैं, जबकि इस्लाम के पीछे साइंस, नफ्सियात और अकल और तारीख दुम दबाकर पीछे चलती है। हमारा कुरान मजीद गौर व फिक्र की दावत आम देता है। क्या आप इस बात को जटला सकती हैं? मैंने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने इस्लाम में खिलाफ अकल कोई बात नहीं देखी। मगर मेरा आपसे सवाल है, उम्मीद है आप इसका जवाब तसल्ली और हौसले से देंगे। वर्जीना ने कहा, आप खुलकर बात करें। मैंने कहा। वर्जीना ने चाय का घूंट लिया और बोली, आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फलाही रियासत मदीना में कायम की और इस बात को साबित कर दिया कि अमीर गरीब बराबर हैं। अखुवत भाईचारे की फजा कायम की। हर आदमी सच बोलने लगा, हर आदमी रिज़्क़े हलाल खाने लगा, हर गुनाह को हाथ से रोकते, जिहाद करते, बेहयाई से मुकम्मल बचते। औरतें अपने जिस्म की नमाज से रुक गई, गरीब की इज्जत करते और अपने मालो दौलत से इनकी मदद करते। तुम्हारे हुक्मरान गरीब अवाम की दौलत लूट कर यूरोपीय ममालिक में जागीरें बनाते हैं, मगर फिर भी वो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। इनके बैंकों में अरबों डॉलर हैं। आपकी अवाम करप्शन को पसंद करती है। क्या आज मुसलम अवाम मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक बन चुके हैं, जबकि यहूदी मुल्क में कोई यहूदी को कत्ल नहीं करता, कोई यहूदी भूखा नहीं सोता, कोई यहूदी दूसरे यहूदी का हक
नहीं मारता। अब आप बताएं, मैं तुम्हारे गंदे बदबूदार माशरे को देखकर कैसे मुसलमान बन जाऊं? जब मैं इसराइल के माशरे और तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान के माशरे का मुकाबला करती हूँ तो इसराइल का माशरा बेहतरीन है। वर्जीना ने जोश भरे अंदाज में पूरी तकरीर कर डाली। ये बात सुनकर मैडम मारिया तालियां बजाने लगी। आईना देख लिया उस्मान हैदर? मैडम मारिया ने कहा, इल्म की कमी की बिना पर हमारा माशरा बिगड़ गया, मगर पढ़े लिखे लोगों में आप भी बहुत उम्दा खूबियाँ मौजूद हैं। मैंने भी जोश भरे लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वर्जीना हंस पड़ी। तुम्हारे पढ़े लिखे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं, डरते हैं। तुम्हारी मुस्लिम लड़कियां अपने जिस्म को नंगा करके फख्र महसूस करती हैं। तुम्हारे पढ़े लिखे लोग इस्लाम को तरीक मजहब करार देते हैं और यूरोपी तहजीब को रोशन ख्याली करार देते हैं। शादी वाले घर अक्सर लड़कियों ने मुझे कहा कि अपने पेट को और बाजुओं को नंगा कर लो, ये फैशन है। यह तुम्हारा मुस्लिम माशरा? वर्जीना ने तमतमेज लहजे में कहा। मियां उस्मान हैदर, हमारे माशरे में कौन लोग उम्दा हैं, इनका तारफ कराओ। नवाब साहब ने मुंह में खुशबूदार पान रखते हुए आम से अंदाज में कहा। हमारे माशरे में लोग डॉक्टर हजरात को मसीहा कहते हैं। उम्दा लोग डॉक्टर हजरात ही होंगे, मैंने बदहवास से लहजे में कहा। क्यों? वर्जीना मुसलसल हमको हरा रही थी। मेरी बात सुनकर वर्जीना बहुत बुलंद कहका बुलंद हुआ। इन डॉक्टर हजरात की भी सुन लो। शादी वाले घर में एक मुलाजमा ने बताया, इसका बच्चा बीमार हो गया। मुलाजमा इसको सरकारी अस्पताल ले गई। 6 घंटे बाद इसकी बारी आई। आम से अंदाज में देखने के बाद डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया। 800 रुपए की अद्वियात खरीदी, 2 दिन बच्चे को खिलाई, मगर आराम ना आया। वो औरत इस डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में 800 फीस अदा करके गई। इसको शिकवा किया कि आपकी सरकारी पर्ची की अद्वियात से आराम नहीं आया। तो वह डॉक्टर साहब हंस पड़े और बोले, इनसे आराम आना भी नहीं था। फिर अपनी पर्ची पर अद्वियात लिखकर इस मुलाजमा को थमा दी। 2500 रुपए की अद्वियात आई, बच्चे को आराम आ गया। यह तो आपके मसीहा डॉक्टर? वर्जीना ने जोश भरे लहजे में कहा। इसका चेहरा जोश में गहरा सुर्ख हो चुका था। प्यारी बहन वर्जीना, आप मुसलमानों के हालात किरदार को मत देखें। आप हमारे प्यारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को देखें, हमारे मुक़द्दस कुरान मजीद को देखें। मैं अभी अपनी बात कर रहा था कि दरमियान में वर्जीना जोश में बोल उठी। मिस्टर उस्मान हैदर, मेरे सामने तो ये मुसलमान है, मैं इनको देखकर नतीजा निकालूंगी। वर्जीना ने फिर जोश भरे अंदाज में कहा। अच्छा, हमारी खवातीन तो नेक है, इनको देखकर ही मुतासर हो जो। मैंने आजिज़ाना से लहजे में कहा। भाई, आपकी आम औरत से लेकर मीडिया की तलीम याफ्ता लड़कियां मगरबी या गरिया लिबास शौक से पहनती हैं। इनको देखकर मेरा दिल ज्यादा गमगीन हुआ है। वर्जीना ने कहा, आपके मुल्क में भी तो बेहया फैशन लड़कियां करती हैं। आपके मुल्क इसराइल में भी तो लोग जुर्म करते होंगे, आपको वो नजर नहीं आते? अब मैंने भी जोश में कहा, कौन से जुर्म, इनकी वजाहत करें। वर्जीना ने कहा, यहूदी शराब तो पीते होंगे। शराब तमाम बीमारियों की जड़ है और इसराइल में जुआ भी होता होगा। इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने अपनी तरफ से बहुत अहम सवाल कर डाला। आपके दीन में शराब सख्त हराम है। नदीम गुज्जर के घर शादी में अक्सर लोगों ने शराब पी रखी थी। शराब उम्मे खबाइस है, मगर किसी ने भी शराब नोशी से ना रोका। और मजहब इस्लाम जुए को हराम करार देता है। तुम्हारा मुल्क की हर गली में, हर मैदान में जुआ लगाकर लोग खेलते हैं। कौमी सतह के मैचों पर अरबों रुपए का जुआ लगता है। आपके मुसलमान अपने से कमजोर मुसलमान का हक खा जाते हैं। आपके नेक मुसलमान लड़कियों को हिदायत में हिस्सा नहीं देते। आपके मजहब में करप्शन हराम है, मगर पूरा मुल्क करप्शन करता है। आपकी तलीम याफ्ता लड़कियां जो खबरें टीवी पर पढ़ती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश चंद रुपए में करती हैं। आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद हराम किया
آپ کا پورا ملک سود پر چلتا ہے، آپ کی ہر گلی محلے میں سودی کاروبار ہوتا ہے، آپ کے مولوی حضرات زکوٰۃ صدقات ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھ کو ان جیسا گندا مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنی قوم کو ان اخلاقی غلطیوں سے نکالو۔ ورجینا نے ترس اور غصے میں پوری تقریر کر ڈالی۔ یہ باتیں سن کر عمر سرمد رونے لگے، جبکہ میڈم ماریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اب بتاؤ میں ان باتوں کا کیا جواب دوں؟ یہ اسلام کی عظمت کی کیل ہے، مگر مسلمانوں کا اخلاقی تباہی کو دیکھ کر اس کو اپنا دین یہودیت سچا نظر آتا ہے۔ عمر سرمد نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ورجینا اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئی، بولی ڈیڈی جان آپ روئے مت، بے شک اسلام دین فطرت ہے، پر اس کو ماننے والے مسلمانوں کا دل دماغ صرف زار زمین اور حکومت کے گرد گھومتا ہے۔ ورجینا نے نارمل سے لہجے میں کہا، میاں عثمان حیدر، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی کامل بھی موجود ہوتے ہیں جو کرامتیں دکھاتے ہیں، شاید کرامتیں دیکھ کر ورجینا اور میڈم ماریا مسلمان بن جائے۔ نواب صاحب نے پر امیر لہجے میں کہا۔ میرے دماغ میں فوراً بابا جی رحمت علی کا خیال آیا۔ اسی وقت میرے جسم کو گرمی محسوس ہوئی، میں چونک پڑا۔ یہ بابا جی رحمت علی کا مرید جن مجاہ شتوری تھا۔ بابا جی کا حکم ہے ان لوگوں کے سامنے بابا جی کا ذکر مت کریں، اپنے علم اور دماغ سے ان کو مسلمان کریں۔ اس نے یہ بات میرے کان میں کہی اور چلا گیا۔ میں نے اب مناسب سمجھا کہ باتوں کا موضوع بدل دینا چاہیے۔ میری پیاری بہن ورجینا صاحبہ، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% درست ہے۔ میں ان باتوں کا جواب آپ کو مشاہدہ کراتا ہوں۔ پھر میں نے اس ہوٹل کے بیرے کو بلایا۔ اس بیرے کا نام خالد تھا۔ اس کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ جناب بیرے صاحب، میں نے اپنی بہن سے وعدہ کر لیا ہے، اگر تم نے جلدی سے کوئی اچھا سا جھوٹ بول سکو تو میں تم کو 100 روپے دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کہا، لیکن صاحب ابھی تو آپ نے 500 روپے دینے کے لیے کہا تھا۔ بیرے نے فوراً ہی جواب دیا اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ نواب صاحب نے خوش ہو کر اپنی ریشمی تھیلی سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر بیرے کو دیا۔ بیرا خوش ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا معاشرہ جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، میڈم ماریا نے طنزآمیز لہجے میں کہا۔ ہمارا معاشرہ تو بہت سادہ ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نیک دل اور سچے انسان رہتے تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے کو بہت بری طرح ڈنڈے سے مار رہے تھے۔ میں نے جا کر ان کے ہاتھ سے ڈنڈا لے لیا اور کہا، آخر بات کیا ہے جو تم اپنے بیٹے کو مار رہے ہو؟ وہ سچا آدمی بولا، یہ نشے میں ہے، میں اس کا نشہ اتار رہا ہوں، مگر آپ نے تو اسے لہو لہان کر دیا۔ میں نے کہا، وہ سچا آدمی بولا، عثمان حیدر میں بھی نشے میں ہوں۔ میری بات سن کر سب ہنس پڑے۔ عثمان حیدر بھائی، آپ کا مذہب اسلام حکم دیتا ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ورجینا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں نے کہا۔ تو پھر دوسرے کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ ورجینا نے کہا۔ اس سوال کا درست جواب دینے کے لیے مجھے ثالثی عدالت لگانا پڑے گی، میں نے کہا۔ دراصل ورجینا کا سوال بہت گہرا اور فلسفے اور ذہانت سے بھرپور تھا۔ میں نے اس بات کا رخ موڑنے کے لیے لاشعوری طور پر ثالثی عدالت کی بات کر دی تھی۔ ثالثی عدالت کیا مطلب؟ ورجینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عثمان حیدر، تم کو بھی کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ نواب صاحب نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ نواب صاحب، آپ کی بیگمات شریفانہ انداز میں رخصت ہو گئی۔ ورجینا بہن کنواری ہے، اس لیے تم دونوں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے، میں نے کہا۔ کیا مطلب ہے عثمان بھائی آپ بات کا؟ ورجینا نے اب جوش اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ثالثی عدالت میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔
मैंने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग में कोई फतूर घुस आया है। नवाब साहब ने मुंह में पान रखते हुए कहा, दिमाग में फतूर आने पर तो ये सालसी अदालत लगाई जाती है। मैंने बेख्तियार कहा तो सब लोग हंस पड़े। ये बात सुनकर मैडम मारिया का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। इसकी वजह यह थी कि मैडम मारिया वर्जीना की शादी किसी यहूदी लड़के से करना चाहती थी, जबकि उमर सरमत साहब मुसलमान लड़के से। लाशूरी तौर पर मैंने ये नाजुक मसला छेड़ दिया। अब बात बदलने के लिए मैंने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, पहली बेगम तो खानदानी बोझ की वजह से अल्लाह ताला को प्यारी होगी, दूसरी बेगम को तलाक देने में क्या राज था? मैंने मुस्कुराते हुए नवाब साहब से सवाल कर दिया। मेरे इस सवाल से कमरे का मौजूदा माहौल दुरुस्त हो गया। सब लोग सवाल की तरफ मतवज्जो हो गए। मियां उस्मान हैदर अंदरूनी बरूनी अखराजात से तंग आकर मैंने अपनी दूसरी रोजा से कता तल्लक कर लिया। बहन मारिया, मैंने तो अखबार टीवी में इश्तिहार तक दे दिया। अपनी दूसरी बेगम का किसी दुकानदार से इसका लेन देन का जिम्मेदार नहीं हूँगा, ना ही इसकी साड़ी, जूड़े, ब्लाउज, कटंग, ड्रेसिंग, मेकअप या दीगर जनाना अशिया का बिल दूंगा। धोबी और सब्जी फरोश भी नोट फरमा लें। नवाब साहब ने मेरे सवाल का जवाब बहुत ही खुश मिजाजी से दिया। नवाब साहब, इश्तिहार से याद आया, आपकी सोम शादी का इश्तिहार लिख कर अखबारात टीवी में दे दूं? मैंने नवाब साहब की तरफ देख कर कहा। मियां उस्मान हैदर नेकी और पूछ पूछ। नवाब साहब ने खुश दिली से कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए, वैसे तो आप लोगों की सोहबत से जाना बदज़ौकी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मियां उस्मान हैदर, आपकी आमद पर हम मशकूर हैं। उम्मीद है कल हमारी मुलाकात शादी के इश्तिहार के साथ जल्द होगी। नवाब साहब ने खुश मिजाजी से कहा। मैं खड़ा हो गया और सर झुकाकर टोपी उतारकर बड़े वफादाराना अंदाज में सबको सलाम किया और होटल के कमरे से बाहर आ गया। मेरी कहानी का एक हिस्सा ख़त्म। अगली कहानी ज़रूर देखें।